वेलकम टू माय चैनल सिलाई ब्लॉग। देखो यहाँ हूँ भाइराल हैंड डिजाइन जोड़ा आप बहुत गुड़े वीडियो देखी थे किंतु यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप करी बहुत सहजरे सरल उपाय आपको बुझे किपर करेंगे। देखो से प्रथम अस्त्र कपड़ा निजर मेजरमेंट ब्लाउज काटिदबा ब्लाउज हाथ डिजाइन को आम कटिंग करनबा। देखो जार मेजरमेंट नहीं मु 10 इंच नहीं जोड़ा ए हाथर महुरी कटिंग करवा। देखो हाथर महुरी मु रखी 9 आपणकर ये माप अनुसार रखिए। यहाँ पूराटा 10 रखाई देखिले लंब मु रखी। देखो तार अनुसार जदि मोर ठीक से मेजरमेंट जदि आप ने 36 साइज ताहले ये टाइप करें। हाथ जदि चाहिए आप लंबा करेंगे। देखो सेपट साइड अच्छी एपट साइड मु 4 इंच रखी सेपट साइड आप निज अनुसार लंब रखिए। यहाँ देखो 3 अधे मुझे कटिंगटा देली जोटा कि आम डाउन हो 3.5 रे देखिले। तो यहाँ आम जॉइंट करदबा। यहाँ हाथ महुरीटा देखिले ये भाव में जॉइंट करके कटिंग करने। यहाँ मुझे रखीदे कटिंग करनी जिते पूरा शेष से मुझे कटिंग करी। देखो ये जस्ट मुझे मार्किंग करनी देखिले ये भाव में होगला। एपर देवा देखो ये भाव में देखो आपको मेजरमेंट कहि संपूर्ण वीडियोटी देखो अति सहज और सरल उपाय मुझे कही आप बुझीपारे। देखो से हाथ डिजाइन ये गोटे जस्ट गोटे सैड्र हाथ ये भाव में 2टी पीस दरकार। आमर 2टी पीस कपड़ा दरकार माने 2टी हाथ तो को आमर 4टी पीस कपड़ा दरकार। तो गोटे हाथ मु डिजाइन देखा जार मु 2टी पीस नहीं गोटे देखो यहाँ नहीं 15 इंच को 13.5 इंच देखिले नहीं देखिपार्टी 2टी नेली। तापर गोटे कर्नर नवा जोटा देखो यहाँ 4 अधे कपड़ा को सीधा करके देखिली जमती बुलेले आप ठीक सेमती बुलेबे 4 अधे ये भाव में 2 साइड्रु मार्किंग कली देखिपार्टी 2 साइड्रु मुझे भाव में मार्किंग करदेली 4.5 इंच आम मार्किंग करके भाव में सीधा गार 2टी जाक जॉइन करनवा। ताहले आपको माने स्टेप बाय स्टेप करिबारे सहज हम सिलेबारे मार्किंग करिबारे सब सहज भाव में जदि आम गार टाणीदबा। देखिले व्हाइट कलर रे माने मत लगे जे देखा जाऊनी वीडियो रे भल से मुझे पुणी रेड कलर आनिली खड़ी देखिले प्रत्येक 3 इंच रे मुझे भाव में 3टी स्टेप कटिंग कली गार टाणीदेली। देखिले ठीक 3 इंच मार्किंग रे आम ये भाव में मार्किंग करके स्केल माध्यम जॉइंट करके मार्किंग करनवा 3 इंच रे देखिले ये भाव में आमर 4टी स्टेप है। ये भाव में आम फोल्डिंग करवा देखिपार्टी आप वीडियो रे गोटे 1 इंच आप फोल्डिंग करेंगे। जदि मार्किंग करेंगे ताहले करेंगे 1 इंच रे ये भाव में आम फोल्डिंग करवा। देखो यहाँ कौ साइड आम फोल्डिंगटा करवा आर जो 15 इंच कहली आ गए 13.5 इंच हेली तेरा आमर लंब कौ साइड रंबटा कौटा तार ओसारटा आम कौ भाव में व्यवहार करवा आपड़ देखिले आग को जापर मुझे क्लीयरली आग को बुझे कि जब किसी कन्फ्यूजन होती मुझे आगुरी ये फोल्डिंग करने यार लंब कौटा ओसार कौटा देखो मुझे आपको कहि यहाँ हूँ 13 इंच साइड यहाँ हूँ आमर 15 इंच साइड आपड़ बुझीपारे। देखिले ये भाव में बुलेदेवे 13 इंचटा हूँ मोर लंबा 15 इंचटा हूँ मोर ओसार ये भाव में मुझे 2टी पीस नहीं 13 इंचटा को आम लंब भाव में व्यवहार करें जोटार आमर आसब 7 इंच आसारटा आमर देखिपे जे मु 15 इंच नहीं 2 साइड होगला जोटा 30 इंच है 30 इंच रु भावतु आमर बाहर 20 इंच ये भाव में ठीक ये भाव में कली देखिले वीडियो रे आप ठीक जमती देखुं ठीक से कपड़ार से भाव में माप नहीं कि प्रथम जमती 3 इंच मार्किंग करते मुझे ठीक सेमती 3 इंच आम मार्किंग करवा प्रत्येक 3 इंच ये भाव में मार्किंग करी आम सीधा भाव में गार टाणीदबा। देखिले ये भाव में 3 इंच आम मार्किंग करवा करके प्रथम गार गुड़िक टाणीदबा सीधा भाव में जोटा कि आम फोल्डिंग कर सुविधा हम स्टेप बाय स्टेप ठीक मेजरमेंट हम कहीं देखो जदि टिके छोट बड़ होगला ताले आम डिजाइन टी संपूर्ण खराब हो देखु ये भाव में मार्किंग करने पूर्वर देखो आम थे देखी नवा जे आमर जे ये देखु यहाँ हूँ आमर 15 इंच
এইটা হচ্ছে আমার 13 ইঞ্চ। 13 ইঞ্চটা মোর হচ্ছে লম্ব। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ 13 ଇଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ମୋର ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ 15 ଇଞ୍ଚଟା ହେଉଛି, ଭୁଲ କହିଥିଲି, 13.5 ଇଞ୍ଚ। 13.5 ଇଞ୍ଚଟା ଲମ୍ବ ଆଉ 15 ଇଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ମୋର ଓସାର। ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ମିଶାଇବେ। ଦେଖିଲେ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଦେଖିଲେ ଡିଜାଇନଟି ହେଇଗଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କଲାବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଥରେ ମିଶାଇ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମେ ଲମ୍ବ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଓସାର ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମାର୍କିଂ କଲି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଲ୍ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଲମ୍ବ ଆଉ ଓସାର ଲେଖିଦେବେ। ଲେନ୍ଥ ଆଉ ୱେଡ୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ এইଭଳି ଭାବରେ କରିଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କରିଥିଲି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଲପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଟାଚ୍ କରିଦେବା। ଆଟାଚ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସିଲେଇ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖିଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିନେଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିଲେ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା। ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ଆମର ଏଇ ଡିଜାଇନଟି ଆରାମସେ ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, এইଭଳି ଭାବରେ ସିଧା ଭାବରେ ଗାର ଟାଣିକି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ସିଧା ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା ଟୁ ସାଇଡ଼୍। ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିସ୍ କପଡ଼ାଟା ବାହାରିବ, ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଆମର ପଳଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। এইଭଳି ଭାବରେ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ କଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେଇଟି ଲେଖେ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ବଳକା କପଡ଼ାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା ସହଜରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା ଟୁ ସାଇଡ଼୍। ଯେମିତି ମୁଁ ମାର୍କିଂ କଲି ଟୁ ସାଇଡ଼୍ ବଳକା କପଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ସିଲେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା ଆମେ। ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଯାହା ବଳକା କପଡ଼ା ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ କଟିଂ କରିଦେବି। ଦେଖିଲେ ତମର ଫିନିସିଂ ଭାବରେ এইଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାରିଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ କଟିଂ କରିନେବା। ଦେଖିଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଯାହା ଆମର କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ସିଧା ଭାବରେ ଆମର ଦୁଇଟି କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେଲି। ସିଲେଇ ପକାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଡିଜାଇନଟି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ କପଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲିଦେବା ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ପଛପଟେ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦୁଇଟା ଫିନିସିଂ ଲାଗିବ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯଦି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଡିଜାଇନଟି ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ର କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଇରନ୍ କରିଦେବା। ସିଲେଇ କରିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। এইଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲପିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଟାଚ୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ଏ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଟିଂ କରିନେବା। এইଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ବଳକା କପଡ଼ା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଫିନିସିଂ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଟିଂ କରିନେବା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି କପଡ଼ା, ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଧେ। ଆଉ ଲମ୍ବଟା ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଆମର ଲମ୍ବଟା ଯାହା ଆମର ଅଛି ତାହା ନେବା। ତ ଏଇଟା 2 ଅଧେ ନେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ ସହିତ ଖାଲି ମେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ସିଲେଇ ପକାଇଲା ପରେ ଉପର ପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖିଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ସିଲେଇ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଛି ପାଇପିଂ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପାଇପ୍ ନେଇଛି। ସେ ପାଇପିଂଟାକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇପିଂଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ପାଇପିଂଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେଇ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏ କପଡ଼ାଟାକୁ ଆମର এইଭଳି ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ପାଇପିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପିଂଟାକୁ ସିଧାରେ ରଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା ସିଧା ଭାବରେ।
ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଲେଇ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ବ୍ଲାଉଜର ହାତ ଡିଜାଇନକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ସ ନେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଲେଇ କରିନେବା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଲା କଟିଂଟା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପୋହଳାକୁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3ଟି ଟିକା ଦେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନେବା। ତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବ୍ଲାଉଜର ହାତ ଡିଜାଇନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ହାତ ମହୁରୀର ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ବି ଡିଜାଇନ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆମର 8 ଅଧେ ନେବି। ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କିଂ କରିକି ମୁଁ ସିଲେଇ କରିନେଲି, କଟିଂ କରିନେଲି। କଟିଂ କରିବି ହାତଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କଟ୍ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିବ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ କଟ୍ରେ ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହାତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି କାଖ ପାଖରେ ସେଇଟାକୁ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ନୁହେଁ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ କଟିଂ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି କାଖ ପାଖରେ କିଛି ମଚାମଚି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ।